من ذراري الأنصار محمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا بعلمه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعبد ظاهرا وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الغيوب غابرة. ونحن نتوجه إليك بأشرف الوسائل إلى داعي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر راس إمدادك في عبادك وساقي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. أن تظاهرنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعنا ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل أسرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعظم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يرزق وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat berhadir dan berkumpul di Masjid Jami' Baitur Rahman ini untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul urus kumpul yang ke-19. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat dan kemuliaan beliau dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami cintai Habibana Habib Ali bin Usman As-Sadar, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati para habaib, para syarifah dan para tokoh-tokoh agama, khusus kepada Ketua Masjid Jami' Baitur Rahman yaitu Bapak Agus Mulyanto. Kemudian yang kami hormati pula di samping kanan ulun yaitu Ustaz Hasbullah. Kemudian ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada para guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir pada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini yang sudah berhadir di Masjid Jami' Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat jalannya acara akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan Ketua Masjid Jami' Baitur Rahman, acara keempat tausiah dan doa, acara yang kelima penutup.
Baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus harus kubur ke-19 di Masjid Jami' Baitur Rahman pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala al-Fatihah. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dengan ini akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Ahmad Kurnia. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Inna
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah sekalian, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Masjid Jami Baitur Rahman. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Mulyanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya Bu, untuk ya Bu. Ya. Mudah-mudahan semangat malam yang berkah, mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak alim, bapak ulama, bapak habaib, bapak kiai, tuan-tuan guru, wabil khusus Habib Ali bin Usman As-Siddiq, pengasuh PP Pondok Pesantren Akibat Bali. Taulah Bali? Taulah Bali? Tidak tahu lah. Bali itu singkatan B, beautiful, A, amazing, L, lovely, for Indonesia. Apa artinya? Udah gak tahu. Oke, maaflah pada ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Jami Baitur Rahman ini dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bubariyah membeli tidak, perlahan dibawanya ke rumah. Alhamdulillah jamaahnya banyak, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Allahumma amin. Di depan rumah tetangga banyak buah, jangan buah bisa banyak jatuh di taman. Perjalanan Isra Mi'raj perjalanan luar biasa yang hanya bisa dipercaya melalui kedalaman iman. Untuk lebih jelasnya biar Habib nanti menjelaskan. Jikalau engkau ingin lebih, maka kelola anggaran. Jangan lupa untuk tidak disia-siakan waktu. Peristiwa Isra Mi'raj tertuang dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Isra ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah, syukur kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, baik berupa tenaga, pikiran, dana, dan semuanya
baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung. Mudah-mudahan semua apa yang telah Pian lakukan mendapatkan catatan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah sampai besok yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini boleh sedikit promosilah, Pian punya hajat, kemantenan, akikahan, sunatan, bahkan kedua pun bisa yang kiaunya. Alhamdulillah anak-anak muda Al-Ikram Masjid Jami Baitur Rahman. Mudah-mudahan anak-anak ini juga istiqomah. Karena malam hari ini malam memperingati Sholat, mudah-mudahan semuanya bisa sholat. Syukur mau melangkah ke masjid juga. Mohon kata doa aja nanti biasa. Yang terakhir mari bersama nanti kita dengarkan tausiah keagamaan yang akan disampaikan oleh Al-Habib. Ulun mewakili dari segenap panitia yang ada mengucapkan mohon maaf apabila ada suatu kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami semuanya telah berupaya semaksimal mungkin, namun ya inilah yang bisa terwujudkan pada malam hari ini. Sekali lagi, pikiran ada tumpeng cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Utsman As-Sabah. Mari bersama-sama kita dengar dan kita simak pemaparan beliau kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Utsman As-Sabah. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita haturkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua daripada rahmat Allah, atas taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini lebih enak ya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dengan taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita sekalian dijadikan hamba Allah yang beruntung selalu. Dan mudah-mudahan kenikmatan Allah ini Allah sempurnakan berupa kematian kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ketika masuk ke dalam surga, surganya bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa meminum langsung daripada telaga beliau yang mulia, yang orang meminumnya gak akan kehausan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang saya hormati, segenap para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, dan segenap panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Baitur Rahim,
Baitur Rahman. Mudah-mudahan yang mohon maaf belum kenal satu persatu, insya Allah semuanya diberikan sehat afiat. Insya Allah semua hajat pian semuanya makbiyah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ketika meninggal dunia dibalas oleh Allah dan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan semua para hadirin kaum muslimat yang hadir, mudah-mudahan hajat pian semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada peringatan Isra Mi'raj yang mulia ini, iman kita senantiasa tambah insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah hal yang sangat penting di dalam agama kita, karena di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu agama yang akan menambah kualitas keimanan kita. Bahkan orang yang mau mengagungkan Isra Mi'raj adalah mereka dipastikan orang yang imannya kepada Allah secara pasti. Karena dulu para hadirin ketika Rasulullah mengumumkan Isra Mi'raj beliau, itu banyak daripada sahabat yang gak percaya dengan Nabi. Summiya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terpercaya? Karena beliau orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra Mi'raj ini. Gak main-main para hadirin, gak main-main. Sekarang pun gak kalah hebatnya, ada orang yang tidak mau mengagungkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Entah apapun alasannya, intinya secara pasti mereka orang yang tidak mengagungkan Isra Mi'raj adalah mereka orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi qori kita itu ketika membacakan ayat Isra, itu dia mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah mengatakan, Subhana, maha suci aku, maha agung aku, hebatnya aku. Katanya ahli tafsir, ada ahli tafsir yang mengatakan maknanya sangat hebat dan sangat mampu aku. Karena Isra Mi'raj ini nggak masuk akal. Ya, sebagaimana yang banyak mungkin tahu di antara pian perataan, orang normal itu kalau berangkat dari Makkah menuju Masjidil Aqsa itu 2 bulan berangkatnya saja, 2 bulan pulangnya saja. Berarti berapa bulan? Membutuhkan waktu untuk 4 bulan Ibu. Membutuhkan 4 bulan untuk berangkat dan pergi daripada Masjidil Aqsa. Akan tetapi Allah mengatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah mengatakan ya dengan sebagian daripada waktu malam. Allah enggak kasih di sana al-lail enggak, tapi Allah katakan lail langsung. Artinya adalah sebagian waktu malam. Kalau ada al-lail berarti artinya di sana adalah 1 malam penuh. Sedangkan Isra Mi'raj waktunya sangat singkat. Makanya sampai-sampai dikatakan para hadirin oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau itu mengatakan bahwasannya waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi, dia bilang sesuai dengan hadisnya Nabi, Allah mengatakan, "Tsumma a'uduhum minal 'arsy qabla an yawrudal farsh." Aku kembalikan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bertemu denganku, katanya Allah, itu seperti orang duduk maupun tidur, kasur atau tempat duduknya itu Bu, kalau dia bangun ada rasa panas apa enggak? Ada panasnya. Katanya Allah, sebelum hilang panasnya itu sudah aku kembalikan kekasihku Muhammad daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya sallallahu alaihi Muhammad. Ini kira-kira hebat atau tidak? Sampai-sampai orang kafir itu saking dia tidak mempercayainya, dia ngetes kepada Nabi, wahai Muhammad, coba sebutin pintunya Masjidil Aqsa itu ada berapa? Nabi Muhammad langsung diberikan pengetahuan oleh Jibril, karena waktu itu Nabi nggak ngitung. Sama dengan ulun masuk tadi, masa menghitung pintunya dulu 1, 2, 3, 4, kan nggak mungkin ibu-ibu. Ya, tapi Jibril bilang sama Rasulullah SAW, sekian pintunya wahai Muhammad, disebutin oleh Nabi sekian.
Tapi begitulah, namanya keimanan itu nggak Allah berikan kecuali kepada mereka orang yang dikehendaki oleh Allah. Itulah iman. Makanya kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mengimani daripada peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Isra Mi'raj ini Allah ada hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika Allah mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Allah itu nggak bilang padahal waktu itu Nabi Muhammad sedang tidak berada di dalam Masjidil Haram itu ya. Nabi Muhammad ada di pelataran daripada Masjidil Haram. Tepatnya pada waktu itu Rasulullah di rumah daripada sepupunya Sayyidah Ummu Hani. Sayyidah Ummu Hani. Akan tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Ini perjalanan dari masjid ke masjid. Makanya di antara hikmah Isra Mi'raj itu para hadirin, kita sekalian ini harus senantiasa mengagungkan terhadap masjid. Masjidnya boleh bagus, masya Allah. Masya Allah, sekarang aku kaget tadi melihat masjidnya, masya Allah bagus, alhamdulillah. Senang, cuma kurangnya satu alhamdulillah. Apa itu? AC-nya. Ya, kurang AC-nya. Ya, nggak tahu ini prospek ke depan, nggak tahu, mudah-mudahan ada rezekinya nanti. Karena kalau menurut ulun masjid itu nggak bagus kalau orang di dalamnya keringetan, nggak, kurang bagus. Tapi walaupun masjidnya biasa, tapi kalau ada, insya Allah yang hadir banyak dalam masjid itu, yang meramaikan banyak. Tapi tiduran, jangan tiduran ya, jangan tiduran di masjid, tapi ibadah. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena memang perjalanan yang paling hebat ketika seorang hamba itu melakukan perjalanan dari masjid ke masjid atau dari rumahnya menuju masjid. Yang penting tujuannya adalah masjid. Ini pian Pak sudah diulahkan oleh pengurus masjid yang bagus ini, makmurkan masjid pian. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, Nabi mengatakan basyiril masyaina fil dhalami ilal masjidi binuritam yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan bahwasannya kabarin, berikan kabar kepada mereka orang yang berangkat menuju masjid. Apa yang diberikan oleh Allah? Binuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Cahayanya beda sama orang yang nggak memakmurkan masjid. Apa manfaatnya daripada cahaya? Katanya ahli hadis, manfaatnya orang yang paling terang cahayanya, maka dialah yang pertama kali diberikan syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ala adullukum bi amalin. Nabi mengatakan aku berikan kalian sebuah amalan yarfa'u bihi darajatikum. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kalian dengan amalan itu. Wa yaghfirullahu dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian tanpa minta ampun. Allah sudah ampuni dosa kalian. Salah satunya Nabi mengatakan bahwasanya kathratul khutha ilal masjid. Nabi mengatakan dengan memperbanyak langkah kita menuju dengan masjid. Masjid ini para hadirin, yang penting di sisi Allah itu bukan bagusnya, akan tetapi memang kita itu kan masa malu rumah kita lebih bagus daripada masjid, kan gitu ya. Kan iya. Tapi para hadirin, sesungguhnya di mata Allah bukan bagusnya, tapi bagaimana makmurnya masjid tersebut. Masjidnya itu besar, ya, masjidnya besar, nampung untuk berapa orang? 2 miliar orang misalkan. Tapi yang sholat hanya 10 orang, bagus nggak kira-kira? Nggak bagus, nggak bagus para hadirin. Dan memang ini yang ditakutin oleh Nabi. Nabi mengatakan, saya ti ala ummati zamanun. Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman kepada umatku, suatu zaman kepada umatku, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun 'anil huda. Masjid-masjid umatku di akhir zaman itu bagus, tapi kharab 'anil huda, kosong daripada cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, gunanya masjid ini apa sih gunanya masjid? Yang pertama,
kita jadikan tafaqquh fiddin. Untuk kita jadikan tafaqquh fiddin. Kadang-kadang masjidnya bagus, tapi nggak ada kegiatan ilmu agamanya sama sekali. Sayang, kalau ada para guru-guru nih di sekitar pian semuanya, gunain. Yang belum bisa ngaji, jangan diem. Pak, kalau pian kurang bagus ngajinya, jangan diem. Apalagi kalau pian cari bisa 10-20 orang maju ke takmirnya. Untuk apa? Untuk minta dipahamkan ilmu, untuk bisa belajar baca Quran. Dan takmir wajib untuk melayani daripada umatnya Nabi SAW. Pian belum paham tata cara bersuci, jangan belajar di YouTube. Jangan belajar di YouTube. Bukan saya katakan YouTube itu nggak benar, akan tetapi contoh seseorang yang mau ngambil agama sudah dicontohin oleh Nabi SAW melalui Jibril. Apa katanya? Dalam hadis dikatakan, ya ada seseorang datang kepada kami, katanya para sahabat, ya fajalasa amam Nabi, dia duduk di hadapan Nabi, ya lututnya dihadapkan dengan lututnya Nabi, kemudian ditaruh telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Ini maksudnya apa? Tata cara orang belajar ilmu agama itu face to face, muka dengan muka, itu lebih barokah dan manfaat para hadirin. Itu jangan sampai. Ya, yang kedua, fungsinya masjid itu untuk apa? Fungsinya masjid itu untuk menjadi naungan masyarakat atas keluh kesah agama mereka. Apa yang pian tidak pahami, apa yang pian kurang, ngomong sama para guru yang ada ataupun para takmir yang ada. Inilah fungsi masjid. Bukan masjidnya digunakan untuk politik. Ya. Ada orang bilang gini, zaman Nabi SAW kampanyenya di politik, di masjid. Ada orang bilang seperti itu. Kita jawab sama mereka, dulu yang menjadi calonnya Rasulullah SAW, dan tidak ada lawannya Nabi. Ada nggak lawannya Nabi? Nggak ada. Ada nggak zaman Nabi? Yang mencalonkan Rasulullah dan fulan. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau sekarang banyak. Dan satu pertanyaan, apakah mungkin Nabi Muhammad SAW bohong? Enggak mungkin. Jadi jangan pakai alasan mencontoh Nabi. Mari kita perkuat melalui masjid. Para takmir hukumnya haram membawa calon tertentu untuk masjid ini. Dengan harapan sekian. Enggak. Cukup kita doakan mereka, mudah-mudahan yang menjadi pemimpin kita, baik presiden, DPR dan semuanya, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita bisa makmur semuanya. Amin ya Rabbal. Dan fungsi masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini adalah bahwasannya Allah itu ingin memberikan sebuah amal ibadah yang paling hebat dan paling dahsyat dan paling membuat hidup kita tenang. Coba pian pikirkan Bu, Pak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita kalau mau berpikir ya, ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak mengundang langsung Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan untuk sedekah, Allah tidak mengundang Nabi Muhammad. Ketika Allah nyuruh haji, gak diundang. Tapi satu daripada amalan sholat ini, Allah langsung undang Nabi SAW untuk menerimanya langsung. Karena apa? Karena dikatakan miftahus sa'adah as-sholah. Yang semuanya kalau mau bahagia ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para hadirin rahimakumullah, bahagia itu sebenarnya mudah. Bahagia itu sebenarnya mudah, gak susah. Tapi kita yang buat susah. Kita sendiri yang tidak tahu bagaimana caranya membuat diri kita bahagia. Makanya Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurrata aini fis shalah. Tahu artinya qurrata ain? Bahasa kita tuh refreshing, senang-senang, jalan-jalan, ibaratkan yang buat senang hatiku. Kalau kita refreshingnya gimana? Kemana? Ke mall. Ada ibu-ibu yang refreshing biar ngilangin sumpah gimana? Check out Shopee. Ya, sehingga suaminya ngeluh dasnya semuanya. Ya, karena sebab istrinya, apalagi ditahu kalau pas lagi gajian, kalau
nggak diizinkan untuk cekpot Shopee, ya sarapan 3 hari nggak ada. Benar nggak kira-kira? Benar katanya. Nah, ini banyak mungkin perempuan yang seperti ini di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu mudah, cukup jaga daripada sholat kita. Ya, maka dari itu dikatakan bahwasannya kebahagiaan itu tergantung sholat kita. Karena sesungguhnya sholat itulah yang menyebabkan semua hal itu mudah. Bahkan nih, kita kadang-kadang mengaku diri kita adalah orang yang sudah Islam, tapi nggak mau melaksanakan sholat, maka ini bukan orang Islam yang benar masih. Coba, karena setelah syahadat yang pertama kali apa? Sholat. Dan kita ini sudah alhamdulillah para hadirin, Nabi itu sudah diberikan saran kepada Nabi Musa, kan gitu. Ketika Rasulullah turun pertama kali membawa berapa kali sholat? 50 kali sholat. Coba kalau seandainya nggak ada Nabi Musa para hadirin, ya, maka mungkin kita nggak sempat kerja mungkin. Kita nggak sempat mau duduk-duduk seperti ini karena setiap menit kita harus sholat. Makanya kalau ada peringatan haul juga kita patut membuat haulnya Nabi Musa. Karena apa? Karena pengaruhnya sangat besar kepada kita. Tapi subhanallah, umat manusia ini ya udah dikasih cuma 5 waktu, sulitnya bukan main. Coba para hadirin, saya yakin ya para hadirin bisa ramai seperti ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Insya Allah daerah ini semuanya jadi bos besar semua. Jangan amin-amin tapi sholat. Amin-amin tapi nggak mau gerak, percuma para hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat maka dia nggak ada baiknya sama sekali. Katanya kepada Hadramaut, dia mengatakan man lam yusolli al khair min buyuli. Orang yang nggak sholat, kebaikan dari dia menjauh. Kebaikan daripada dia menjauh. Kebaikan itu apa aja? Rezeki yang banyak menjauh dari dia. Makanya kadang-kadang ada orang ya bilang, ya Allah nyari rezeki kok susah sekali, berarti sholat belum benar. Ya Allah anak saya, ya Allah ini saya, masalah nggak selesai-selesai. Itu coba lihat bagaimana sholat kita. As-salatu imaduddin. Hadirin, ini masjid kalau nggak ada tiangnya roboh. Begitu juga kita bilang Islam, tapi kita nggak sholat, maka Islam kita nggak ada manfaatnya. Nggak bakal bawa Islam ya ketika meninggal dunia kalau sholatnya nggak benar. Dan dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Katanya Nabi, ketika pian masuk dalam kubur, yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat kita. Dan sholat yang benar adalah tentunya sholat dengan mengetahui daripada ilmunya. Jangan sampai kita Allahu Akbar, tapi kita nggak tahu apa yang batalin sholat, percuma sholatnya. Percuma sholatnya. Yang kedua, sholat itu benar apabila pian melaksanakan sholat itu dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Pakai baju yang terbaik, pakai peci. Ya, jangan ibu-ibu ketika beli baju untuk kondangan harganya 500.000, harganya 1 juta. Tapi ketika sholat pakai mukena yang 50.000, kali diskon lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita jalan-jalan ke mall pakai pakaian yang bagus, ketika sholat ya yang bawa apa kadang-kadang pakai kaos sobek-sobek, kadang-kadang ya nggak pakai peci, ini sama sekali tidak mencerminkan daripada sunnahnya Nabi ketika beliau sholat yang wangi. Para hadirin ya, kalau kita nggak wangi, jangankan malaikat, manusia di sebelahnya aja pengen cepat-cepat lari dari kita. Kalau orang sholat itu nggak ada gitu, udah nggak wangi, ketika takbir angkat keteknya tinggi lagi. Allahu Akbar. Kata orang di sebelahnya, cepet-cepet selesai Pak Imam, nggak kuat Imam. Ya apalagi ada kipasnya, pas kena hidungnya. Insya Allah setelah selesai sholat itu pingsan semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus wangi yang benar. Bisa pakai siwak, pakai siwak. Siwak itu berapa sih harganya? Ya, katanya Nabi SAW, rok'atani bisiwak khairun min sab'ina sholat bi ghairi siwak. Nabi mengatakan, laula asyubba an ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Nabi mengatakan 2 rakaat yang pian sholatkan untuk Allah dengan siwak,
itu lebih baik daripada 70. Bukan sama loh. Lebih baik daripada 70. Kita sholat 2 rakaat dapat pahala berkali-kali lipat. Mau atau tidak? Kalau dapat untung kerja maunya miliar-miliaran. Tapi urusan pahala akhirat ya sudahlah seadanya aja. Gak sikatan pun gak apa-apa. Hadirin, sahabat tuh dilarang kalau mulutnya bau masuk ke dalam masjid. Makanya makruh hukumnya kalau mulut kita itu belum kita bersihkan ketika kita masuk ke dalam masjid untuk sholat. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Nabi bilang, kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka untuk menggunakan siwak ketika sholat. Ya, kita kadang-kadang beli rokok, masya Allah, nggak bisa ketinggalan sama rokok. Saya tidak mengharamkan rokok karena beda-beda. Abang terus kumpul juga rokok. Ya, ada ulama yang membolehkan, ada ulama ya. Kalau seandainya rokok itu haram, abang dulu nggak mungkin jadi walinya Allah. Karena sebab apa? Karena tidak mungkin rokok itu orang dijadikan walinya Allah kalau dia masih melakukan hal yang haram. Terserah, biar mau rokok di luar masjid sama asbabnya mau dimakan gak masalah. Yang penting ketika sholat jangan lupa siwak. Jangan lupa siwak. Kalau nggak punya siwak, paling tidak dapat pahalanya. Gimana? Gunain ujung baju. Ini mansus dalam kitab fikih diperbolehkan. Atau yang punya sorban, pakai sorbannya, nggak masalah. Dapat ya pahala seperti menggunakan. Jangan dilewatkan. Hadirin yang dimuliakan, orang yang nggak sholat, bahkan itu ada dalam azhar dikatakan orang kalau nggak sholat, ya itu ketika dia makan makanan, itu makanannya melaknat dia. Ya Allah, semoga kamu tidak termasuk orang yang beruntung. Ya, semoga kamu orang yang sial. Aku ini hambanya Allah, digunakan untuk ya memberikan asupan kepada mereka orang yang taat. Tapi saat ini kau masukkan aku ke dalam tubuhmu orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makanannya aja mendoakan dia. Bahkan semua daripada kaum yang ada mendoakan sial kepada mereka orang yang gak sholat. Jangan berani-berani ninggalin sholat. Apalagi sholat subuh di hari Jumat. Sholat subuh di hari Jumat itu afdolnya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dikatakan bahwasannya man shalla subuh fil jamaah, orang yang sholat subuh di hari Jumat, apalagi di hari Jumat, faqad mala'al bahri wal barri hasanatuh, maka sungguh daratan dan lautan penuh dengan amal kebaikannya. Bayangkan dia hanya dengan bangun sholat subuh di hari Jumat, tapi sholat subuhnya jangan di hari Jumat aja. Oh, hari Jumat, ya udah hari Jumat, sisanya bablas anginnya. Oh jangan. Sholat subuh, tapi khususnya di hari Jumat lebih. Ya, yang ulun dengar nih di antara manakibnya Abang Guru Kumpul, ada orang yang bilang, kami nggak bertemu dengan beliau. Jadi beliau itu setiap hari subuh bahkan membaca daripada surat As-Sajdah. Oh itu panjang. Ya, di sini kalau mungkin sudah dipraktekkan. Ini adalah amaliyah yang sangat baik para hadirin. Bayangkan dengan sholat subuh, dunia dan lautan itu penuh dengan kebaikan kita. Malaikat di setiap daerah di bumi dicatat nama dia untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Untung sekali kita. Karena apa kita meninggalkan sholat? Karena dunia tak bawa mati para hadirin. Makanya memang dunia ini sangat buruk. Orang kalau sudah tujuannya dunia, maka matanya itu sudah gelap. Ya. Dunia ini diibaratkan Rasulullah ketika perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu ada sebuah perempuan yang tua. Ada seorang perempuan yang tua. Dia sudah sangat tua, akan tetapi pakai riasan yang sangat tebal. Pakai make upnya 1 cm misalnya. Ya, pakai lipstick yang paling menor. Ya, pakai emas-emasan yang sangat banyak, bahkan tubuhnya itu penuh dengan emas-emasan. Ini dikisahkan di dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la. Dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la diceritakan Nabi itu dipanggil dengan wanita tua ini. Dipanggil Nabi SAW. Nabi mau mendekat, katanya Jibril, jangan wahai Muhammad. Kenapa? Siapa itu? Katanya Jibril, itulah permisalan daripada dunia. Maksudnya gimana? Dunia itu memang kelihatannya menarik. Oh, saya kalau punya uang bisa gini. Kalau punya uang bisa gini. Ternyata sudah punya uang, tidur pun nggak bisa.
Loh iya, kita ini alhamdulillah, walaupun kadang-kadang dapat hari ini habis untuk hari ini, tapi alhamdulillah ketika waktunya tidur nempel kepala di bantal langsung hilang. Ya apa enggak para hadirin? Alhamdulillah. Ya mau ngopi makan apapun nggak ada masalah. Mau makan udang 1 kilo, mau makan durian, mau makan ini, hantam promo semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Tapi coba lihat bagaimana orang yang punya dunia, mau makan santan aja takut para hadirin. Ketika dia datang waktu tidur harus meminum obat dulu untuk bisa itu banyak itu terjadi. Makanya hadirin jangan mimpi untuk punya dunia, karena orang yang paling sukses adalah bagaimana mereka bisa memperbaiki daripada sholatnya. Kalau sholat kita baik, apa yang kita rasakan walaupun api sekalipun gak masalah. Contohnya siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal, makanya beliau dijuluki Zainal Abidin karena orang yang paling baik di dalam sholatnya. Sampai-sampai beliau tuh pernah sholat, rumahnya kebakaran. Orang-orang tetangganya bilang, ya imam, ya api. Beliau tetap asik dalam sholatnya. Kenapa? Karena orang yang sholat seakan-akan dia berbicara dengan Allah. Dan ketika orang baca Quran seakan-akan Allah berbicara kepadanya. Makanya sholat ini bukan main-main para hadirin. Mau lancar rezekinya sholat, jangan tertipu sama dunia. Ya, ketika ada kerjaan kita, ya yang lebih sial lagi, orang bukan dapat keuntungan, hanya kesenangan duniawi, dia berani ninggalin sholat. Bahkan ketika dikumandangkan hayya 'ala sholat, yang hadir di masjid paling berapa sholat. Tapi ketika dipanggil hayya ila sepak bola, ketika ayo nonton malam tengah malam, bangun semuanya. Tapi kalau disuruh sholat subuh beratnya minta ampun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu dengan dunia. Orang yang paling sukses, orang yang paling benar di dalam melaksanakan sholat. Perbaiki sholat kita. Momentum Isra Mi'raj adalah sebuah momentum untuk mengoreksi diri kita. Bagaimana keadaan sholat kita? Bagaimana keadaan sholat kita? Bagaimana keadaan sholat anak kita? Jangan kita nggak bangunin mereka ketika pagi hari. Bangunin, ya. Sholat lebih utama daripada sekolah. Nggak ada ceritanya orang yang benar sholatnya hidupnya susah. Dan tidak ada ceritanya orang baik sekolahnya belum tentu dia sukses. Nggak ada. Banyak orang sekolah tapi nggak punya pekerjaan. Banyak. Tapi ketika orang sholat hidupnya makmur pasti. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan ajakan apapun. Waktunya sholat, sholat nomor 1. Makanya itu ada kisah orang yang tertipu dengan dunia. Di dalam sebuah kitab itu para hadirin diceritakan dulu itu Nabi Isa ala nabiyina alaihi afdhalus shalatu wassalam. Beliau ini punya seorang santri. Yang awalnya dia itu mau melamar jadi santri kepada Nabi Isa. Dia mengatakan, ya Ruhallah, wahai Ruhallah, a'dzin li ma'ak wa usahibak. Izinkan aku untuk selalu bersamamu dan menjadi santrimu. Katanya Nabi Isa, nggak bisa. Ian nggak bakal bisa jadi santri ulun, katanya Nabi Isa. Karena ulun nih seorang nabi nggak punya pekerjaan. Kadang makan, kadang enggak, kata Nabi Isa. Dia tetap bilang, a'dzin li ma'ak wa usahibak. Izinin ulun untuk menjadi santrimu. Katanya Nabi Isa, nggak bisa. Dia tetap bilang, mau sama kamu, ya sudah, bismillah, namsi ala natawakkal Allah. Jalan bu, Pak, jalan dia bersama Nabi Isa. Kebetulan orang ini hitam gendut, ya, alhamdulillah, walaupun gemuk tapi putih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dia bersama Nabi Isa. Di tengah perjalanan, dia bilang sama Nabi Isa. Apa katanya dia? Ya Allah, ju. Nggak tahu artinya ju. Lapar. Yang harap semua bahasa Arab di sini lah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lapar aku Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, sudah tak bilang, sudah ulur pada hibian, nggak bakal bisa aku di Nabi. Lapar Nabi bukan. Sudah. Katanya Nabi Isa, di rumah itu, ya, itu penduduknya cinta kepadaku. Kamu pergi sana, bilang Isa bin Maryam lewat di kampungmu. Dia bilang begitu, ya, kepada muridnya. Sana kamu, jalan muridnya, ketuk pintunya. Assalamualaikum, salam.
Isa bin Maryam lewat di kampung. Oh iya sebentar, tunggu sebentar. Masuk ke dapur, ya istrinya masak. Suaminya mengantarkan begitu. Ini titip buat Nabi Isa. Ternyata dia memberikan 3 bungkus nasi. Dia berikan 3 bungkus nasi. Kemudian dibawa kepada Nabi Isa. Ya Allah, alhamdulillah, nyaman benar ini nasinya, kayaknya iwaknya haluan. Ya, kayaknya masak abang ini merah nyaman. Sampai jauh ke Banjar sih. Oh campur ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ini kan. Ya sudah, ya kata Nabi Isa, buat kamu 1, buat saya 1. Dalam hatinya, satunya buat siapa Nabi? Ya, satunya terus kata Nabi Isa ini Nabi punya mukjizat tahu. Jangankan Nabi Isa, sekelas wali dia tahu isi hatinya orang barangkali. Ya, kamu mau 1 ini kan enggak? Ya, kita itu kalau mau sampai kepada Allah harus banyak lapar. Nanti yang 1 bungkus ini kita makan ketika kita lapar lagi di tengah jalan. Kita bagi 2 nanti. Kamu setengah, saya setengah. Katanya Nabi Isa. Oh, dalam hatinya saya kira dikasih saya 2 bungkus. Ya, nabinya 1. Kan saya perutnya besar. Ya, katanya muridnya. Sudah. Makan selesai, belum minum. Nabi Isa turun ke sungai, diambil air sungai. Ya, dibawa ke sana mau minum, ternyata kembali nasi yang 1 tadi sudah hilang. Nasi yang 1 tadi sudah hilang para hadirin. Nabi Isa bertanya, "Man akala al-ghif?" Siapa yang makan nasi? Ya, siapa yang makan nasi? Dia bilang, "La adri," kata dia. Enggak tahu saya siapa yang makan nasi tadi. Kata Nabi Isa, "Kamu bohong sama aku," katanya. Katakan siapa? "La adri," enggak tahu. Ya sudah, jalan kita, jalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika mau menyeberangi lautan, ternyata ketinggalan kapal. Nggak ada kapal lagi. Ya, dia bingung, gimana wahai Nabi, kita mau lewat, nyebrang, nggak ada kapal yang telah. Kata Nabi, saya pegang tangan saya. Bismillah, jalan di atas air. Nabi ini malah hadirin. Ya, jalan di atas air, sampai di seberang, dia kaget. Dia bilang kepada Nabi Isa, Subhanallah. Memang nggak ada Nabi seperti dia, wahai Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, hebat kau ulun? Hebat. Gak ada Nabi seperti dia. Nabi Isa bilang sama dia, as'aluka billadzi araka hadhil ayah man akala ragib. Wahai fulan, wahai muridku, karena kamu sudah melihat kemuliaan yaitu mukjizat seorang nabi, aku minta siapa yang makan nasi tadi? Ngaku kamu. Ya, dia bilang, "La adri." Enggak tahu wahai Nabi. Oh, bohong masih. Jalan lagi. Sudah, jalan kita, jalan. Ternyata melewati sebuah kampung, kampung yang sangat usang dan mengerikan. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi Isa, "Nabi, ini kampung aku takut. Bulu-buluku merinding semuanya. Kampung ini seram sekali. Ada apa? Kamu mau tahu?" Iya. Dia dimampiri tembok itu para hadirin, diketuk sama Nabi Isa, berbicara atas izin Allah. Berbicara temboknya para hadirin. Diceritakan dulu penduduknya ini nggak pernah sholat. Sholat ini kan memang syariat terdahulu, tapi 5 waktu dan rokaat-rokaatnya itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Akan tapi ibadah sholatnya memang dari dulu ada. Ya, orang ini ketika orang kampung ini disuruh sholat, nggak mau sholat. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran, "Lam nakun minal musholli." Masalah kamu fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakor? Lam nakun minal musholli. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Diadab sama Allah. Orang dulu seperti itu para hadirin. Kita kalau ninggalin sholat kan nggak langsung diadab, tapi nanti. Tapi umat terdahulu langsung dibinasakan sama Allah. Ketika mereka berbuat maksiat, berbicara karena mereka nggak sholat, dibinasakan oleh Allah. Oh, hebat. Tembok bisa berbicara. Nabi Isa bertanya lagi, as'aluka billadzi araka hadhil ayat man akala ragib. Aku minta kepada kamu, kamu sudah melihat mukjizat seorang nabi, ayo ngaku siapa yang makan roti, siapa yang makan nasi. Dia bilang kepada Nabi Isa, la adli, katanya. Masih nggak ngaku para hadirin. Jalan lagi dia. Ketika jalan, di tengah-tengah lapar lagi muridnya ini. Ya Nabi, ju lapar katanya. Katanya Nabi Isa, sudah saya bilang tadi jangan dimakan, masih dimakan katanya Nabi Isa. Akhirnya sekarang lapar. Mau makan apa kita? Lapar wahai Nabi. Kebetulan ada rusa lewat para hadirin.
Ada rusa, dipanggil rusanya, sini rusa, panggil sama Nabi Isa. Datang rusanya berarti yang manggil Nabi. Kita coba kalau ada kambing tetangga panggil sama lari dia. Ya, dipanggil sama Nabi Isa, sini, datang rusanya, langsung disembelih sama Nabi Isa. Nggak pakai pisau, mukjizat, tangannya langsung tajam, langsung dimakan, dibakar, ya pakai gulai, pakai lawon, pakai sate, macam-macam. Habis itu rusa, sisa tulangnya saja. Ketika sudah tersisa tulangnya ini, katanya Nabi Musa, hidup lagi kamu seperti semula. Hidup hadirin rusanya seperti semula. Tulang terbungkus daging, daging terbungkus kulit, kulit tumbuh bulu, lari lagi rusanya. Dia bilang subhanallah. Muridnya ini bilang luar biasa. Kata Nabi Isa, hebat kata ulun. Ya, dia bilang hebat. Gak ada Nabi seperti dia. Sudah, kata Nabi Isa, as'aluka billadzi araka hadhil ayat man akala raghib. Ayo, kamu sudah melihat mukjizat ini, siapa yang makan nasi tadi? Dia tetap bilang, la adri, nggak tahu dulu siapa yang makan. Oh, ini harus disudahi, kata Nabi Isa. Orang tomak, orang rakus seperti ini nggak bisa dipelihara. Orang yang cinta dunia seperti ini nggak bisa dipelihara. Ini orang depannya Nabi loh para hadirin, nggak ngefek karena sebab apa? Matanya sudah buta dengan dunia. Akhirnya Nabi Isa melewati ya daerah itu penuh dengan kerikil. Tahu kerikil ya? Batu kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu batu apa? Split ya, kecil. Sama Nabi Isa dibuat gunung-gunung kecil. Dibuat 3 gunung. Ada 3 sudah jadi. Nabi Isa mengatakan kuni dahaban, jadilah emas. Emas langsung 3 gunung ini. Dia melihat emas, dia luar biasa. Nabi Isa bilang sama dia, gini sekarang, ya. Ini ada 3 gunung. Satunya buat Jihan, satunya buat urut, satunya buat yang tadi makan nasi. Dia karena matanya sudah buta melihat dunia, dia langsung bilang, anak akal roti. Ulun yang makan nasi satu tadi. Karena kamu sudah bohong, kamu nggak jujur dari awal. Bahkan kita sudah berjalan, ini emas 3-3-nya buat kamu, saya akan pergi, kata Nabi Isa. Hada firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan antara aku denganmu. Kamu nggak boleh lagi menuntut ilmu denganku. Pisah akhirnya dengan Nabi Isa. Ketika dia masukkan daripada emasnya itu para hadirin, ke kantongnya, ke surbannya penuh sudah, emasnya masih tersisa. Ternyata 2 perampok datang kepada dia. Perampok ini ingin membunuh dia. Kemudian dia bilang sama perampoknya, bentar dulu. Ini ada 3 gunung, kan kita bisa bagi rata satu-satu. Kamu perampok 2, saya 1. Kita bagi satu-satu, nggak ada yang mati. Benar juga kata perampoknya. Ya sudah, kita bagi satu-satu. Ketika mau masukin, dia punya akal. Gimana caranya saya dapat 2? Akhirnya gini, kita kan mau makan. Kamu udah makan belum? Belum, saya juga belum makan. Coba satu di antara kamu bawa 1 butir emas ini, pergi ke pasar beli nasi bungkus. Kita makan, selesai makan, maka kita pulang kenyang, sampai rumah langsung tidur. Kemudian mau ini salah satu maling ini diambil 1 butir emas dibawa ke pasar. Ya. Kemudian ketika baru jalan, teman yang maling 1 dan muridnya Nabi Isa ini bilang, gimana kalau dia datang nanti kita bunuh? Jadi emas yang 1 gunung ini bisa kita bagi 2. Jadi kita dapat 1,5, 1,5. Kata temannya, oh benar juga ya. Ya sudah, nanti ketika dia datang bawa nasinya kita ambil, dia langsung kita bunuh. Sehingga kita dapat emasnya. Sudah deal, sepakat. Teman yang 1 yang berangkat ke pasar, ini punya pemikiran lain. Ya, dia mengatakan bahwasanya gimana caranya saya mendapatkan 3 emas itu semuanya. Ya sudah, saya makan di pasar, selesai saya makan, nasinya saya kasih racun tikus. Saya kasih baygon, sehingga ketika dia makan langsung mati, saya dapat 3 emasnya. Ya sudah, makan dia, bawa nasi bungkus, balik. Ketika sampai di hadapan murid Nabi Isa dan temannya, langsung ditusuknya para hadirin. Matilah dia, kemudian nasinya diambil. Dibuka nasinya, dimakan berdua. Setelah selesai makan, karena ada apanya tadi? Ada racunnya para hadirin, kira-kira hidup atau mati? Kalau pian bilang nggak mati, sampai rumah coba dicampur baygon nasinya. Insya Allah kalau hidup saya mau berguru sama pian. Ya, langsung mati hadirin, keluar busa mulutnya mati.
Nabi Isa kembali, dilihat 3 orang mati, kata Nabi Isa, hadhihi dunya fahdaruha, inilah dunia, hati-hati terhadap dunia. Ya, jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk keperluan kita di hari ini. Hari esok tidak ada yang tahu apa yang akan kita dapatkan. Tugas kita hari ini, perbaikilah sholat, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sebagaimana permintaan semua para nabi, semua orang saleh, agar keturunannya, istrinya, keluarganya, dirinya termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan mementingkan sholat. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jaman hadza jaman marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la hadirina syaqiyyan wa la mahruma. Barikillahumma fima baqi min ar-raja' wa ballighna ramadan wa balligh sya'ban wa ballighna ramadan. A'inna 'ala siyam wal qiyam. Allahumma a'inna 'ala salat, taqabbal salatana waghfir dzunubana 'amma ya akramal akramin waj'alna wal hadirin inda ajalina qaulan la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mukarram Habib kita secara segar yang telah menyampaikan tausiah beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, dengan berakhirnya tausiah beliau dan doa penutup dari beliau tadi, kita berakhir acara kita pada malam hari ini. Kita masuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Kami mohon ampun dan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian, khusus kepada Habib yang hadir di acara kita. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.